Abbootiin amantaa Sinodoosii Oromiyaa dhiyeenya muudaman haala yeroo irratti ibsa kennaniiru. Gaafa amajjii 14 bara 2015 akka lakkoofsa Gi'izitti dureewwan amantaa Ortodoksii Itoophiyaa rakkoo bulchiinsa mana amantaa Ortodoksii keessatti yeroo dheeraaf ture furmaatatti gochuuf dureewwan amantaa Ortodoksii miseensota Sinodoosii haaraa Oromiyaa fi akkasumas kibba Itoophiyaa hoogganan abbootii amantaa 26 ol muudaniiru. Haala kanaan guyyaa kaleessaa abbootiin amantaa kunneen rakkoolee bulchiinsa manni amantaa Ortodoksii keessummeessaa turtee fi itti jirtu laalchisee ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Ibsa sana kan kennan mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa godina Iluu Abbaa Booraa Bunnoo Beddellee fi biyya Ameerikaatti ammoo kutaa lallaba wangeela bulchiinsa Minneapolis Minisootaa kan ta'an kabajamoo abbaa Dooktar Abuuna Ewostaatiyos haalli yeroo ammaa miidiyaalee hawaasaa irra deddeebi'uun dhimma hoggantoota Sinodoosii haaraa Oromiyaa muudaman irratti adeemaa jiru dhugaarraa kan fagaatedha jedhanii ibsanii dhugaan jirtu garuu waggoota 40 oliif amantoonni keenya afaan isaaniin kadhachuu fi tajaajilamuu dhabuun rakkoo guddaa waan itti ta'eef nutis rakkoo amma amantoota keenya mudatee ture callisneen ilaallu jechuun murtoo seenaa kana dabarsinee jedhan. Itti dabaluunis manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa yeroo ammaa kana hooggantoonni ishee gubbaa haga jalaatti namoota afaan tokko sabaan tokko ta'antu bulchaa waan jiruuf kun ammoo dhiibbaa guddaa mana amantaa keenyaa fi amantoota keenya akka bittinneessaa jiru ragaa qabatamaa kan qorannoon deeggaramee of harkatti qabannee yeroo baay'ee rakkoon kun akka furamuuf hoggantoota mana amantaa Ortodoksii gubbaa haga gadiitti waliin mari'achuuf yaallusi gaaffii keenyaaf deebii kennuu waan hin barbaanneef akka manni amantaa keenyaa biyyattii bakkeewwan garaagaraa keessatti akka bittinnaa'an taasifameera jechuun himaniiru. ዛሬ እዚህ የተሰበሰብንበት ምክንያት ባለፉት ቀናት ቀደም ሲል ከአንድ 4 ቀን ጥር 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በፍትሐ ነገሥቱ ሕግና ስርዓት መሰረት የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ወይም ሹመት ተፈጽሟል። ይህ ሹመት የተፈጸመው ተደጋግሞ እንደተገለጠው የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችን ያማከሉ ወይም ማዕከል የሆነ ምርጫ ነው፣ አመራረጥ ሹመት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቋንቋዎች እንዳሉ ይታወቃል። ብዙ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮች ብዙ ቋንቋ የሚናገሩ ስላሉ ለእነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ወንጌሉ እንዲዳረስ በየቋንቋቸው የሚያገለግሏቸው ልጆቻቸውንም አስተምረው ለቅስና ለድቁና ለቅስና ከዛም አልፎ ተርፎ ለአባትነት ለጵጵስና የሚያበቁ ኤጲስቆጶሳትን አገልጋዮችን መጨመር አስፈላጊ ስለሆነ በዚህ ታስቦ እየተደረገ ነው። እንግዲህ በእግዚአብሔር ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ይሄ ተከናውኗል። አሁን ከተከናወነ በኋላ የተለያዩ ችግሮች የተለያዩ ቻሌንጆች አሉባልታዎች እየተወሩ ናቸው። ሐቁ ግን አንድና አንድ ነው። ቤተ ክርስቲያንን ለመገነጣጠል ሳይሆን ቤተ ክርስቲያንን አንድነቷን ለማጽናት ቤተ ክርስቲያንን መከፋፈል የሚባለው በአንድ ቋንቋ ብቻ ወንጌል የሚሰበክ ከሆነ በአንድ ቋንቋ ብቻ የሚቀደስ የሚሰበክ አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ ሌላው ሕዝብ አንዱን ቋንቋ ያለውን ነባሩን ቋንቋ የማይሰሙ ሰዎች ወንጌሉን ስለማይሰሙ መከፋፈል ማለት በሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ አለማስተማር ነው።
አለማስተማር፣ በየቋንቋቸው አለማስተማር መከፋፈል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ስለዚህ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ተብሎ በተነገረው መሰረት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክሉ በተቻለ መጠን አሁን ለጊዜው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክሉ አባቶች ተመርጧልና እንግዲህ እንዲህ አይነቱ ምርጫ እንዲካሄድ ከህዝብ ጥያቄ መነሻው ህዝብ ነው፣ ተገልጋዩ ህዝብ ነውና ህዝብ ይጠይቃል። በቋንቋ የንስሐ መግባት ፈልጋለሁ፣ በቋንቋ የእግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ ብሎ ይጠይቃሉና በዚህ አይነት ለዋናው ማዕከል ወይም ለቅዱስ ሲኖዶስ ጥያቄ ለዘመናት ሲቀርብ ቆይተዋል። ተደጋግሞ የተነገረ ስለሆነ ነው እንጂ ያ ጥያቄ አሁን ተመልሷል። የተመለሰውም መቼ ነው ቢባል ጥር 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተደረገው የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ነው መልሱ እንግዲህ የመጣው ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ ለህዝብ የሚጠቅም ምርጫ ነው። ስለዚህ ይህንን ሹመት መጠበቅ መቀበልና ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። እንደው የነበረውን አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት በቋንቋ ላይ የነበረው ጥላቻ አንደኛው ኦሮምኛ ነው። በኦሮምኛ ስብከት እንዲሰበክ በእውነቱ አይፈለግም። በመሆኑም በተለይ አሁን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በሳቸው ጊዜ በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ወንጌል እንዲሰበክ ተጀምሯል። ጥሩ ጅምር ነበረ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ትንሽ እስካሁን ድረስ በመጠኑ እየተካሄደ ነው ያለው። ግን በስፋትና በጥልቀት ወደ ህዝቡ ገብቶ ለማስተማር ድጋፍ የለም፣ ጥላቻ ነው ያለው። በዚህ ምክንያት በኦሮምኛ ቋንቋ በሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ በማስተማራቸው በማገልገላቸው ተጠልተው የሚሰደዱ ከስራ የሚፈናቀሉ አልፎ ተርፎም መስዋዕትነት የከፈሉ ህይወታቸውን የገበሩ አባቶች አሉ። ይህንን እንግዲህ ትልቁ ማስረጃ በሰበታ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የተደረገውን እናውቃለን። በኦሮምኛ ቋንቋ ወንጌል ስለሰበከ ስላስተማረ ብቻ አንድ ካህን ተገድሎ ተገኝቷል። ሌላ ወንጀል ሌላ ኃጢአት ምንም የሰራ ነገር የለም። በኦሮምኛ ቋንቋ ስለሰበከ ይህንን ቋንቋህን አስወግድ እያሉ ሲያስፈራሩት ቆይተው መጨረሻ ተገድሏል ማለት ነው። ሌላው በሐረር በምስራቅ ሐረርጌ ቁልቢ ገዳም የተመደቡት የገዳሙ አስተዳዳሪ ተብለው የተመደቡት አባት ኦሮምኛ ተናጋሪ በመሆናቸው በአስተዳዳሪነት ተመድበው ብዙ አልቆዩም። ጤነኛ የነበሩ እንዴት እንደሞቱም ሳይታወቅ ቤት ውስጥ ሙተው ተገኝተዋል። ገና ትንሽ ሳይቆዩ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማገልገል ቋንቋውንም ለማስፋፋትና ኦሮሞና ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋቸው እንዲገለገሉና ቋንቋቸውንም እንዲያስፋፉ ልጆቻቸውን በባለቤትነት በዚህ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተው እንዲያገለግሉ ለማድረግ የተከፈለ ዋጋ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው በትምህርት ረገድ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ሌሎችም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ወጣት ልጆች ትምህርት እንዲማሩ ቴዎሎጂ፣ ነገረ መለኮት በኮሌጅ በዩኒቨርሲቲ ገብተው እንዲሰለጥኑ እንዲማሩ
የተወሰነ እንቅስቃሴ ቢኖርም በብዛትና በጥልቀት እንዲማሩ ግን አይደረግም። ወንጌሉ የሚለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ እንደተናገረው ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ ነው የሚለው። እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው የጠፋውን ለመፈለግ ነው። የጠፋው ማን ነው? አዳምና የልጅ ልጆቹ ከገነት ወደ ሲኦል ከገነት ስለተባረሩ ከደስታ ቦታ እግዚአብሔርን ከሚያገኙበት ቦታ ከክብር ቦታ ስለተሰደዱ ያንን ለመመለስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆነዋል፣ ተሰቅለዋል፣ ሞተዋል፣ ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ ትንሣኤያችንን አረጋግጠዋል። በዚህ አይነት ዋጋ የተከፈለበትን ለሰው ለማዳረስ ሰው በሚችለውና በሚናገረው ቋንቋ ማስተማር ተገቢ ነው። ስለዚህ እነዚህ የብሔር ብሔረሰቦች ልጆች በየቋንቋቸው እንዲማሩ ካለማድረጉም እንካሬጅ ወይም መበረታታትን ሳያገኙ ከመቅረታቸውም አልፎ ተርፎ አንዳንድ ወደ ኮሌጅ የሚገቡ ቢኖሩም ከማበረታታትና እንዲሰለጥኑ ከመግፋፋት ወይም ከማበረታታት ይልቅ ስነ ልቡናቸው እንዲሰበር እንዲባረሩ ከኮሌጅ ውስጥ በሆነ ባልሆነ ምክንያት ከኮሌጅ እንዲባረሩ ተደርጓል። ለዚህ ትልቁ ማስረጃ በዘንድሮ ዓመት ብቻ ሌላውን መቼም ያለፈውን ብዙ ነው ያለው። በዘንድሮ ዓመት ብቻ ከቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ 16 ኦሮምኛ ተናጋሪ የኦሮሞ ልጆች ተባረዋል። ከኮሌጅ 16 ተመርጠው ከኮሌጅ ተባረዋል። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚደረገው ብለን ብንጠይቅ ያው ለቋንቋ ያለው ጥላቻ ወይም ግዴለሽነት ንቀትም ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ ይሄ እስከ መቼ ይቀጥላል? መቀጠል የለበትም። ያሉ ችግሮች እነዚህ ናቸው ለማለት ፈልጌ ነው። እና ሌላው በኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ያሉት ተቋማት አንዳንድ የካህናት ማሰልጠኛዎች አሉ። የአብነት ትምህርት ቤቶች አልፎ አሉ። እነሱ እንዲያድጉ አይፈለግም። ወደ ኮሌጅ ከፍ እንዲሉ አይፈለግም። ለምን? የአካባቢው ልጅ ተምሮ እንዳይወጣ ማለት ነው። እንግዲህ የአካባቢው ልጅ በቋንቋው ተምሮ ካልወጣ፣ ለህዝቡ ተደራሽ ካልሆነ፣ ህዝቡን ወንጌል ካላስተማረ ይቺ ሃይማኖት እንዴት ትሰፋለች? አዎ፣ በማያውቁት እንዴት ያምናሉ? ሳይማሩ እንዴት ያምናሉ? ሳይሰሙስ እንዴት አድርጎ ማመን ይቻላል? የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ። ስለዚህ ተቋማቱን እንካሬጅ ማበረታታት ሲገባ እነዚህ ኮሌጆች እንዳያድጉ ነው የሚደረገው። እንዳያድጉ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ማስረጃም አለው። እንደው ትልቁ ምሳሌ አድርገን ማንሳት ይቻላል። በኢሉባቦር ውስጥ ያለው የአብነት ትምህርት ወይም የካህናት ማሰልጠኛ በእውነት ለብዙ ዘመናት ረጅም ዓመት ያገለገለ ነው። በአካባቢ ያሉትን ሀገሮች እንደነ ጅማ፣ እንደነ ጋምቤላ፣ እንደነ ሸካ፣ ሚዛን ማለት ነው የሚባሉትን ጉሙዝ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እንዲህ ያሉትን ሀገሮች ሲመግብ የቆየ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ያፈራ የካህናት ማሰልጠኛ ወደ ኮሌጅ ይደግ እና የአካባቢው ልጆች በቋንቋቸው ተምረው ተደራሽ ያድርጉት ተብሎ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ለቅዱስ ሲኖዶስ ሲቀርብ ነበረ። ግን ተግባራዊ እንዳይሆን ተደርጓል። እየተገላበጠ በእውነት በእኔ ጊዜ ደርሶ እኔም እንደው ሙሉ ኃይሌን ተጠቅሜ ሞክሬ ነበረ፣ ሳይሆን ቀርቷል። ይሄ የሚያሳዝን ነገር ነው በእውነት።
እና አድሎነት አለ። ወደ አንድ አካባቢ ማድላት አለ። ለአንድ ቋንቋ ማድላት አለ። ለአንድ አካባቢ ማድላት አለ። ይሄ ቤተ ክርስቲያኒቷን ይጠቅማታል ወይስ ብለን ስንጠይቅ አይጠቅማትም፣ ይጎዳታል እንጂ። ወንጌል እንዳይሰራጭ ነው የሚያደርገው። ጥላቻ ነው የሚያመጣው። ሰው ካልተማረ ካላመነ እንዴት አድርጎ ይቀበላል እምነቱን? የኔ ሃይማኖት ነው፣ የኔ እምነት ነው፣ የኔ ቤተ ክርስቲያን ነው ብሎ ለመቀበል እኮ ማመን አለበት፣ መማር አለበት። ከተማረ ደግሞ ያምናል ማለት ነውና የኔ ቤተ ክርስቲያን የኔ ሃይማኖት ነው ብሎ ከማመንና ከመናገር ይልቅ አሁን እየተባለ ያለው ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። ይህ ሃይማኖት እኮ የገሌ ሃይማኖት ነው እየተባለ ነው፣ ስም እየተጠራ ማለት ነው። ታዲያ እስከ መቼ ይቀጥላል? ይሄ የአስተዳደር ጉድለት ነው፣ የአመራር ጉድለት ነው። ማስተካከል ቀኖና ይባላልና አስተዳደሩን አስተካክሎ ወንጌሉ ለሕዝቡ እንዲዳረስ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ እንዲህ ያሉት ችግሮች በሕዝብ ውስጥ ቅራኔን ፈጥሯል። በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ላይ የሚደረገው አድሎ፣ ሌላውን ቋንቋ አለማበረታታት ትንሽ ቅሬታ ፈጥሯል ማለት ነው። ከሌላው ብሔረሰብ ከሌላው ሕዝብ ቄስ አለመውጣቱ፣ ዲያቆን አለመውጣቱ፣ ጳጳስ አለመውጣቱ ቅራኔን ፈጥሯል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በሃይማኖት ብቻ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን ለወደፊት ለሀገርም የሚተርፍ ጥላቻ ሊሆን ይችላል። ይህንን መቅረፍ ያስፈልጋል። ይህንን አስወግዶ የኢትዮጵያ አንድነት እንዲመጣ፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት እንዲመጣ ለሁሉም ተደራሽ የሆነ ወንጌል ማስተማር በየቋንቋው ወንጌሉ እንደተናገሩ በነገረ ሁሉ በሐውርት በዓለሙ ሁሉ ቋንቋ ተናገሩ እንዳለው የኢትዮጵያ ሊቃውንት ጳጳሳት በዓለሙ በኢትዮጵያውያን ሁሉ ቋንቋዎች ወንጌል መስበክ ይገባቸዋልና ይህንን ችግር ማስቀረት አለብን ማለት ነው። ሌላው ያለው ችግር ስለ ሌሎች ብሔረሰቦች የሚናገረውን ሰው መቃወም ነው። አዎ ለምሳሌ በቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ላይ ሆነን ከኦሮሚያ የተነሳ ጥያቄ አለ፣ ከህዝብ የተነሳ ጥያቄ። ያንን ለምንድን ነው በአጀንዳነት ይዛችሁ ማንወያይበት ብለን እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ አባልነት ይመለከተናልና ጥያቄ ስናቀርብ ትኩረት አይሰጡትም። ጨርሶ የሚሰማም ሰው የለም እና አፍኖ ማስቀረት ነው። አንድ ጊዜ የህዝብን ጥያቄ አፍኖ ማስቀረት ሌላ ችግር ያመጣል። ይህ የሃይማኖት ጉዳይ አምኖ የመቀበል ጉዳይ ነው እንጂ የግዴታ ጉዳይ አይደለም። በግድ ሰውን ማሳመን መግዛት አይቻልም። እነሱ ተጠባቂዎች ናቸው፣ እኛ ጠባቂዎች ነን። አልፈልጋችሁም ካለሳ የህዝብ አንድ ቀን ተነስቶ የኛ አባቶች አይደላችሁም፣ እናንተ እውነተኞች አባቶቻችን አይደላችሁም፣ በቋንቋችን አታስተምሩንም፣ ልጆቻችንን ቄስ፣ ዲያቆን፣ ጳጳስ አድርጋችሁ አላወጣችሁልንም ብሎ ቢናገር አልፈልጋችሁም ካለ ምንም ማድረግ አይቻልም። ለነገሩ ሰው ቤተ ክርስቲያኑን እየለቀቀ እየወጣ ነው። ያንን ነው የሚያሳየው። ወደ ሌላ ሃይማኖት እየገባ ነው እና ስለዚህ ይሄ ችግር መቀረፍ እስከ መቼ ይቀጥላል? መቀረፍ አለበት ብለን ይህንን ሁሉ እርምጃ የወሰድነው ለዚህ ነው ማለት ነው። ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ለሁሉም ሁሉ ፍጥረት ሲቦ ለእግዚአብሔር ፍጥረት ሁሉ ነፍስ ያለ ሁሉ እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባዋል ይላል እና ቅዱስ መጽሐፍ። ለሰዎች እኛ የቆምነው ለራሳችን አይደለም። እኛ አባቶች ለሕዝብ ነው። በጎቼን ጠብቁ፣ ጠቦቶቼን፣ ግልገሎቼን ብሎ እንደተናገረው ወጣቱን፣ አዛውንቱን፣ ሽማግሌዎቹን፣ ልጆችን፣ ሕፃናቱን መጠበቅ፣ ማስተማር፣ ማጽናት፣ ማሻገር ማለት ልጆች ማውጣት ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ከአሕዛብነት አስተምሮ አሳምኖ አጥምቆ በዛው በሕዝቡ ላይ ኤጲስቆጶስ አድርጎ እንዳለፈ እኛም አባቶች አስተምረን በቋንቋቸው አስተምረን አሳምነን አጥምቀን ኤጲስቆጶስ አድርገን መሄድ ነው።
ከአንድ አካባቢ ብቻ ካልመጣ ማለት የለብንም። መጽሐፉ እንደዚህ አይልም። በመጽሐፉ በሕጉ መሰረት መሄድ ይገባናል ብለን ይህን ስራ ሰርተናል ማለት ነውና ሌላው ያለው ችግር ሌላው ህዝብ ተተኪ ትውልድ እንዳይወጣ ማድረግ ነው ብዬ ተናግሬዋለሁ። ተመሳሳይ ነው። keessumaa jedhan kabajamoo abbaa Dooktar Abuunaa Ewosxaaxiyoos waggaa 2 dura Oromiyaa keessaa magaalaa Sabbataatti luba Phexros Tasfaayee namni jedhamu maaliif afaan Oromootiin saba kee tajaajilta jedhamee rasaasaan adda rukutamee kan ajjeefame akkasumas godina lixa Wallaggaa magaalaa Najjootti kan dhalate faarfataa afaan Oromoo mana amantaa Ortodoksii keessatti yeroo jalqabaaf nama faarfannaa kaasetta 3 ol baase maaliif afaan Oromootiin faarfannaa baastee uummata kee tajaajilta jechuun magaalaa Finfinnee keessatti kan ajjeefame du'aa isaa kan argamee fi hojjettoota wangeelaa baay'ee kan afaan isaaniin saba isaanii warreen tajaajiluuf kutannoo qaban humnaan mana amantaa isaanii keessaa dhiibanii baasuu akkasumas sadarkaa guddina tajaajila garaagaraa irratti saba tokko qofaa filanii loogiin ol guddisuu luboonni diyaaqonoonni Paappaasiin saba tokkorraa filamaa turuun rakkoo bulchiinsa mana amantichaa keessatti daran uumee jira jechuun himaniiru. በዚህ ምክንያት በኦሮምኛ ቋንቋ በሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ በማስተማራቸው በማገልገላቸው ተጠልተው የሚሰደዱ ከስራ የሚፈናቀሉ አልፎ ተርፎም መስዋዕትነት የከፈሉ ህይወታቸውን የገበሩ አባቶች አሉ። ይሄንን እንግዲህ ትልቁ ማስረጃ በሰበታ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የተደረገውን እናውቃለን። በኦሮምኛ ቋንቋ ወንጌል ስለሰበከ ስላስተማረ ብቻ አንድ ካህን ተገርሎ ተገኝቷል። ሌላ ወንጀል ሌላ ኃጢአት ምንም የሰራ ነገር የለም። በኦሮምኛ ቋንቋ ስለሰበከ ይሄንን ቋንቋህን አስወግድ እያሉ ሲያስፈራሩት ቆይተው መጨረሻ ተገርሏል ማለት ነው። ሌላው በሐረር በምስራቅ ሐረርጌ ቁልቢ ገዳም የተመደቡት የገዳሙ አስተዳዳሪ ተብለው የተመደቡት አባት ኦሮምኛ ተናጋሪ በመሆናቸው በአስተዳዳሪነት ተመድበው ብዙ አልቆዩም። ጤነኛ የነበሩ እንዴት እንደሞቱም ሳይታወቅ ቤት ውስጥ ሙተው ተገኝተዋል። ገና ትንሽ ሳይቆዩ ማለት ነው። ሰበበ ከናንሲ manneen amantaa Ortodoksii 16 ol Oromiyaa keessatti sababa amantoonni afaan isaaniin waaqeffatuu dadhabaniif yeroo ammaa kana guutummaa guutuutti cufamee akka jiru ibsuun kanarraa ka'uun caasaa jijjiirama hooggantoota akka haaraatti hundeessuuf seeraa fi heera dambiittiin bulmaataa mana amantaa Ortodoksii eeguun murtoo kana murteessineerraa jedhan. Gama biraan hooggantoonni sinodoosii haaraan hundeeffamee saba tokko qofaarraa kan hin muudamne ta'uu kaasuun kutaalee lallaba biyyattii keessaa kibba Itoophiyaa naannolee akka Hararii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessaa filatamuus himameera. Haaluma kanaan kutaa lallaba kibbaa ta'uun miseensa sinodoosii haaraa filaman Abbaa Niqoodimoos haala jiru yoo ibsan sababa rakkoo hooggantoota olaanoo mana amantaa keessatti mudataa turaniif manni amantaa Ortodoksii 13 ol naannoo Kambaataa Xambaaroo fi kan kana fakkaatan keessatti sababa amantoonni afaan isaaniin tajaajilamuu dhabuun guutummaa guutuutti cufamanii akka jiran ibsuun rakkoo kana furuuf yeroo ammaa kana murtee seenaa qabeessa waan murteessineef amantoonni hunduu dhugaa jiru hubattanii akka nu cinaa dhaabbattan jechuun waamicha dabarsaniiru. Anniin keessummin, beldiin keessummin, qullichaa fuudhin keessummin, mitte maganoo, ameen. Annuwaa maganii adno eebbiseek, eebbiskopposaatee duuchiin, ittannikin, arda konne giddu hexxineek, amuwaa annuwaa duuchaa, itta turtinee itta hossinee hiyya'in, gede'in manni'aa, bagana ge'eek daraariin kee ayyaaniyaa bagana ge'eek geltineen hiyyaa eeyyannoon daraarii
jaalala ken darai mitun teken tenne ayana mitun tete kande saxinasha duchinga anuwan namuwa bagana gegeltine hiya hasannon አስቀድሜ ለጌዲኦ ማህበረሰብ በአጠቃላይ እንኳን በየዓመቱ ለሚከበረው ለደራሮ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ደራሮ ፍቅር ነው፣ ደራሮ አንድነት ነው፣ ደራሮ ሰላም ነው። ስለዚህ በጌዲኦ ህዝብና ማህበረሰብ የሚከበር በየዓመቱ በፍቅር የሚጠበቅ በአበባ አሸብርቆ በአረንጓዴ ነገር ደምቆ የሚከበር ትልቅ በዓል ነው። የምርቃት በዓል ነው። አባገዳችን ሀይቻ አባቶቻችን ወጣችሁ የምትመርቁን ትልቅ በዓል ነውና በዚህ በዓል ብዙ ጊዜ በረከት አግኝተንበታል። ስለዚህ በጌዲኦና በአማሮ በቡርጂ በተለያየ ስፍራ ለምትገኙ የጌዲኦ ብሔረሰብ ተወላጆችና በዞኑ ለምትገኙ መላው ህብረተሰብ ብሔር ብሔረሰቦች እንኳን በሰላም በደህና አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ከዚህ በማስከተል እንግዲህ ከዚህ ቀደም በቋንቋ ለማስተላለፍ እንደሞከርኩት ጥር 14 ቀን 2015 በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ እጅግ ደስ በሚያሰኝ ሁኔታ ለልዩ ተልእኮ መከራን ለመሸከም ለቤተ ክርስቲያን መከራን ለመሸከም የበለጠ ኃላፊነትን ለመወጣት በመንፈስ ቅዱስ ምርጫ ለዚህ ትልቅ ማዕረግ መድረሳችንን ገልጸንላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለናችሁ በተለያየ በስልክም በሜሴጅም በተለያየ አጋጣሚ ደስታችንን የተጋራችሁ ወገኖቻችን እንዳላችሁ እናውቃለን። በድጋሚ ያንኑ ደስታ የሚያልቅ ደስታ ስላልሆነ ለኛ መከራ ቢሆንም ለናንተ ደስታ ነው፣ ለናንተ ሽልማት ነው። ብዙውን ውጣ ውረድ ያለፋችሁ እና እኛን አሳድጋችሁ ለዚህ ያደረሳችሁ ያበቃችሁ አባት እናቶቻችን ደስታችሁ እስካሁን እንዳላለቀ በተለያየ አጋጣሚም ይህንን ደስታችሁን የምትገልጹልን እንደሆነ ስለምናውቅ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ከዚህ ባሻገር ሁሉም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ደስተኛ ሆኖ እንዳልተገኘ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ለማየት ሞክረናል። ያው ሁሉም ይሆናል ማለትም አይጠበቅም። ይሁንና ይህ በዚህ ሁኔታ በዚህ ትልቅ በረከት ደስተኛ ለመሆን እንዳልተቻለ ግራ የሚያጋባ ነው። ይህንን ደስታ በምን አይነት ሁኔታ እንደተገኘ ለሚያውቁ ሰዎች እሱ ያውቁታል። ግን ለምን እዚህ ዓላማ ውስጥ ለምን እዚህ ትልቅ መከራ ውስጥ ለመግባት እንደተፈለገ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በተለያየ አጋጣሚ የቤተ ክርስቲያንን መከራ እንዴት ነው የምንወጣው? እንዴት ነው ሸክሟን የምናቀለው? እንዴት ነው እንደዚህ አገልግሎቷ እየተዳከመ የሚቀጥለው? ምእመናን ከቤተ ክርስቲያን እየጎረፉ እየወጡ ያሉትን እየተነጠቅን እስከ መቼ ነው እንደዚህ የሚቀጥለው? ደግሞ ያልመጡትን መቼ ነው እንደዚህ ደርሰንላቸው የምናመጣው? እያልን ሁሌ የምንመካከር ወንድሞችና እህቶች እዚህ ለመድረሳችን እዚህ ቦታ ላይ ለመገኘት ያላችሁን ደስታ እኔ አላጣው። ምክንያቱም በተለያየ አጋጣሚ የጌዲኦ አማሮ ቡርጂ ሀገረ ስብከት ሲመሰረት መከራ ካዩ ሰዎች በኮሚቴ ተዋቅሮ ሰዎች መካከል አንዱ ነኝና በጊዜው ያሳለፍነው መከራ በወቅቱ የነበራችሁ በጌዲኦና አማሮ ቡርጂ አካባቢ የምትገኙ ህዝበ ምእመናን ታውቁታላችሁ። ሀገረ ስብከቱን ለማስፈቀድ በተለያየ አጋጣሚ በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ የተሰገሰጉ በጥቅም የተያዙ ሰዎች ይህንን የሀገረ ስብከትነት እድል ለማሳጣት እምን ድረስ እንደሄዱ ግን በእግዚአብሔር ኃይል ሀገረ ስብከት ሆኖ እንደተቋቋመ ታውቃላችሁ። ከዚያም በኋላ ሀገረ ስብከት ሆኖ ይቋቋም እንጂ የተፈለገውን ያህል ለማህበረሰቡ በአካባቢው ለሚገኙ ለጌዲኦ ለአማሮና ለቡርጂ ማህበረሰብ የተጠበቀውን ያህል ጸጋ አላመጣም። ተደራሽነቱ ያን ያክል ነበር። እርግጥ ነው ሀገረ ስብከቱ ሲቋቋም ጥሩ ደሞዝ ያገኘን ሰዎች አለን። መልካም ደሞዝ ያገኘን ሰዎች አለን። ዛሬ አይደለም ወደ ተሻለ ደሞዝ ለመምጣት እንዲህ አይነት ትግል ውስጥ የገባ ነው። ደሞዙ እያለን መብላት እየተቻለን ነው እዚህ አይነት ትግል ውስጥ የገባ ነው። ምክንያቱም ስንጀምረው ለማህበረሰቡ ለመድረስ ወጥተን ማህበረሰቡ እንዳልተጠቀመ ስንገነዘብ ነው ይሄ ትግል ወደዚህ ትግል ውስጥ እንድንመጣ የተገደድ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ በጣም የሚገርመው ባለፉት 5 ዓመታት በጌዲኦ አማሮና ቡርጂ በሶስቱ አካባቢዎች በሀገረ ስብከቱ ከ20 እስከ 30 የሚደርሱ አብያተ ክርስቲያናት ቅዳሴ ቤታቸው ተከብሯል።
ከታላቁ በዲላ ከተማ ከሚገኘው ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ውጪ በሊቀ ጳጳስ ተባርኮ ለአገልግሎት የበቃ አንድም ቤተክርስቲያን ግን የለም። አንድም ቤተክርስቲያን ግን የለም። እያንዳንዱ ቦታ የሚባረከው በቆሞሳት ነው። ያ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ተጥሷል ለማለት አይደለም። ነገር ግን ህዝቡ በሊቃነ ጳጳሳት የሚባረክበት ጊዜ ምን ያህል ጥቂት እንደሆነ ለማሳወቅ ያክል ነው። በሀገረ ስብከቱ ተቀምጦ ሀገረ ስብከቱን የሚያገለግል ሊቀ ጳጳስ የለንም። በሶስት ቦታ ላይ ሶስት ሀገረ ስብከቶችን የሚመራ ሊቀ ጳጳስ በመሆኑ ያለን ሶስቱን ሀገረ ስብከት ለማዳረስ የቢሮ ስራ ብቻ ለማዳረስ ጊዜ አይበቃም። እውነት ነው። እኛ አባታችንን እንረዳለን። የእሳቸው ጥፋት ነው ብለንም አናምንም። ነገር ግን ከህገ ቤተ ክርስቲያን አንጻር አንድ ሊቀ ጳጳስ በሀገረ ስብከቱ ከ15 ቀን በላይ ተለይቶ አይቆይ የሚል ህግ ስላለን ይሄ ግን በቤተ ክርስቲያናችን እየተፈጸመ አይደለም። ስለዚህም አብያተ ክርስቲያናት እየተበደሉ፣ ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጡ አገልግሎቶች እየተበደሉ፣ አስተዳደሩ እየተበደለ፣ በዚህ አስተዳደር በደል ውስጥ ብዙ መከራ ያያችሁ እናንተ ታውቁታላችሁ። በተለይ በጌዴዎኛ በአማሮና በቡርጂ ቋንቋ የምታገለግሉ አገልጋዮች አልተጎዳንም ብትሉ መልሱ ለእናንተ ነው። ልቡናችሁ ነው የሚያውቀው። በየአመቱ ከ6 ወረዳዎች ሁለት እየተመረጡ በየአመቱ ከ6 ወረዳዎች ሁለት እየተመረጡ በአመት 12 መምህራን ኮርስ እያገኙ አካባቢውን እንዲያገለግሉ ይደረግ ነበር። ባለፉት 3 አመታት ግን 36 አገልጋዮችን አብቅተን ለወረዳ ለገጠር አብያተ ክርስቲያናት መድረስ ሲገባን 2 ደቀ መዛሙርትን ብቻ ነው በተለያየ አጋጣሚ ለማሰልጠን የቻልነው። ይሄ የሆነው ለዚያ ማህበረሰብ የሚቆረቆር በስፍራው ላሉ ምእመናን የሚቆረቆር አባት ባለመኖሩ ነው። ብዙዎቻችን እንደቀልስ ብዙዎቻችን ዲላ ላይ ስንነጋገር ወንድሞቼ እህቶቼ ካልተወሻሽን በቃ አባት ሲመጣ እናንተ የምትገኙት እንትና ሆቴል ነው አይደል እንደ የምትሉን? መቼ ነው ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ቆሞ አስቀድሶ የሚባርከን ትሉ አይደል እንዴ? ባለፉት 3 አመታት ሊቀ ጳጳስ ተመድቦልን ስንት ጊዜ ቆሞ ቀድሶ አቁርቦናል? በጣት የሚቆጠሩ በ3 አመት ውስጥ እና እንዴት እንዘልቀዋለን? ሌላው በጣም ከባዱ ነገር ባለፈው 2010 ዓመተ ምህረት በደረሰ ግጭት የጌዲኦ ማህበረሰብ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ በገደብ፣ በጮርሶ፣ በይርጋ ጨፌ፣ በዲላና በወናጎ በስቴዲየም ውስጥ ከትሞ አካሉ ተጎድቶ የሚበላው አጥቶ እጅግ በጣም ሀገር እየተወዛገበ በነበረበት ጊዜ አንድ አባት መጥቶ ልጆቼ ብሎ አልጎበኘው። አንድ ሊቀ ጳጳስ መጥቶ በተለያየ አጋጣሚ አብያተ ክርስቲያናት እርዳታ አድርገው ሊሆን ይችላል። የኛ ምእመናን ግን ይሄን አክሊል ያደረገ አባት ሆኖ የደረሰላቸውን ሰዎች ሲያዩ የመንፈስ ብርታት ያገኛሉ። ያ ብቻ አይደለም፣ ያ አልፏል ልትሉኝ ትችላላችሁ ወገኖቼ። አሁን በዚህ ወቅት በአማሮና በቡርጂ አካባቢ በተለያዩ አጋጣሚዎች በሰላም እጦት ምእመኖቻችን እየተገፉ እየተጨነቁ ነው ያሉት። በተለይ በ5 አብያተ ክርስቲያናት በቡርጂ ወረዳ ቤተ ክህነት ስር የሚገኙ በአርባ ምንጭና በተለያየ አካባቢ በስደት ይገኛሉ። ከሀገረ ስብከት ተልከን ሄደን ጎበኘናቸው ልንኖር እንችላለን። የትኛው ሊቀ ጳጳስ መጥቶ ግን ልጆች አይዟችሁ ብሏችሁ ያውቃል? መቼ ደርሶላችሁ ያውቃል? የአባት ወጉና ስርዓቱ በቦታ ተገኝቶ በሀዘን ጊዜ ማጽናናት፣ በችግር ጊዜ መድረስ፣ በደስታ ጊዜ መባረክ አይደለም እንዴ? እና ይሄ ግፍ፣ ይሄ መከራ፣ ይሄ መረገጥ፣ ይሄ ሰቆቃ እንዲህ ያለውን ችግር ለመጋፈጥ መስዋዕት መሆን ምንድን ነው ታዲያ? በቃኝ ዓለም በቃኝ ላለ አንድ መነኩሴ ይሄን እንጋፈጣለሁ ቢል ምንድን ነው? ግን በማወቅም ባለማወቅም በተለያዩ የመገናኛ አውታሮች ህይወታችንን፣ የቤተሰባችንን ህይወት፣ አስተዳደጋችንን የምታውቁ ባልገባችሁና ነገሩ ባልተገለጠላችሁ እውነት ውስጥ የዚህ ችግር ደጋፊዎች ሆናችሁ ቤተ ክርስቲያንን የምትጎዱ ሰዎች በእውነት እናዝናለን። አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ በመጨረሻ። በእውነት እኛ ቀኖናውን አይተን ከ80 አሐዱ መጻሕፍት መካከል የሥርዓት መጻሕፍት የሚባለው ዲድስቅልያን አይተን መርምረን አሰላስለን ሃይማኖታችንን የማይነካ ከእምነታችን የማያስወጣን መሆኑን ተገንዝበን አባቶቻችን ሲመርጡን እንኳን ደጋግመን አይተን እንዳያጠራጥረን ከእምነት እንዳይለየን ደጋግመን አይተን ነው ወደዚህ ስርዓት ውስጥ ለመግባት የወደድ ነው።
ለገንዘብ እንዳልሆነ እናንተ ታውቁታላችሁ። ደሞዙ አለን፣ ስንት እንደሚከፈለን ታውቃላችሁ። የኪሳችንን ገንዘብ እንዴት እንደምናጠፋው ለማን እንደምናውለውም ታውቃላችሁ። መናገር አይገባም እና ህጉን ጠብቀን ነው የገባ ነው። ይሄንን ሳታውቁ ይሄንን ሳትገነዘቡ ግን በተለያየ አይነት ሁኔታ ቤተሰቦቻችንን የምታስጨንቁ፣ በተለይ በሰሞኑ ወላጅ እናቴን ለማስጨነቅ በተለያየ አይነት ሁኔታ እናቴን እየሄዳችሁ የማይገባ ፎቶ እያሳያችሁ አጉል ሁኔታ ላይ እንድትገኝ እያደረጋችሁ ላላችሁ አዝናለሁ። ይሄ ቀን እንደሚያልፍ አውቃለሁ። መንፈስ ቅዱስ ለዚህ አብቅቶናል፣ ደግሞም ያሳልፈናል። ቤተክርስቲያን አንድ እንደምትሆን እኛ እናውቃለን። አንድ መንበር እንዳለን እኛም እናውቃለን። በአንድ ሲኖዶስ ስር እንዳለን እናውቃለን። ከአንድ ሲኖዶስ እንዳልተለየን እናውቃለን። መገፋት ያመጣው ግን ቀኖናው በፈቀደልን መሰረት፣ ህጉ በፈቀደልን መሰረት ቤተክርስቲያናችንን ለማገልገል ቆርጠን ወጥተናል። ከዚህ ውጪ ሌላ ዓላማም የለንም እና ተረጋጉ። የሀገር ስብከት ሰራተኞች አብረን የኖርንነን፣ የወረዳ ቤተ ክህነት ሰራተኞች እናንተ ናችሁ ያሳደጋችሁን፣ የየደብሩ አስተዳዳሪዎች፣ አለቆች፣ ካህናት፣ አባቶች ያስተማራችሁን ከፊደል ጀምሮ እዚህ ያደረሳችሁን አባት እናቶቻችን ከዲቁና ጀምሮ ያገለገልናችሁ ስለኛ የምትሳሱ በጥልቀት ማንነታችንን ለይታችሁ የምታውቁ ተረጋጉ። የሚያሳስቷችሁን አትስሟቸው። እግዚአብሔር የበረከት ዘመን ያምጣልን። የደራሮ በዓላችንን በሰላም በጤና ያሻግረን። አመሰግናለሁ። Hooggantoonni Sinodoosii haaraa kutaalee biyyattii kibbaa keessatti muudaman warreen hafanis rakkooma wal fakkaataa dhimma hooggantoota sadarkaa irra jiraniin olaantummaa saba tokkoo loogii fi walqixxummaan dhibamuun rakkoo guddaa amantoota keenya keessatti waan uumeef murtoo kana murteessinee kana boodas amantoonni keenyi aadaa fi afaan isaaniin akka waaqeffataniif cimsinee ni hojjenna jechuun ergaa dabarsaniiru. ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት፣ የተከበራችሁ ልጆቻችን ምእመናን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ በዚህ ሰሞን ባለው ትልቅ ቁም ነገር የተነሳ ብዙዎቻችሁ ግራ እንደተጋባችሁና እንዳዘናችሁም እየነገራችሁን ነው ያላችሁ። ችግር ተፈጠረ፣ ኦርቶዶክስ ተከፈለ ብላችሁም ብዙ ግራ ወደ መጋባት ውስጥ እንደገባችሁ እየገባን ያለ ነው። ነገር ግን የታሰበው እንደዛ አይደለም። እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ነን። ያም በመሆኑ ቤተክርስቲያኒቷ እንዳትጠፋ፣ ቤተክርስቲያኒቷ ለትውልድ እንድትቀጥል ዋጋ እየከፈልን ያለ ነው። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ወይም ቅዱስ ሲኖዶስ ብዙ አባቶቻችን በተናገሩት መሰረት ብዙ ጊዜ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል ለቅዱስ ሲኖዶሱ። ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተዘግተዋል። አንዳንዶቹ ከችግር የተነሳ፣ አንዳንዶቹ አገልጋይ ከማጣት የተነሳ ቤተክርስቲያን ለመስራት ታቅዶ በኮሚቴ አንድ ላይ ተዋቅረው ከአባቶቻቸው ከእናቶቻቸው ያገኙትን ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖትን ለመጠበቅ ሲታገሉ የሚጠየቁት ጥያቄ ግን ሌላ ጉዳይ ነው። ብዙ አሳፋሪ ነገሮች አሉ። እኛ የቤተክርስቲያን ልጆች እስከሆነን ድረስ ዓላማችን ቤተክርስቲያን ማገልገል እስከሆነ ድረስ የማንከፍለው ዋጋ ሊኖር አይገባም። ምክንያቱም ከቤተሰቦቻችን ተለይተን ቤተክርስቲያንን እናንተን ቤተክርስቲያን ማለት ህዝብ ነው። ህዝብ ማለት ደግሞ ቤተክርስቲያን ነው። ህንፃው ስለ ምእመናን ስለ ህዝብ ተሰራ እንጂ ህዝብ ስለ ህንፃ አልተሰራም። ቅዱስ ሲኖዶስ ስለ ህዝብ ተቋቋመ እንጂ ህዝብ ስለ ቅዱስ ሲኖዶስ አልተቋቋመም። ህዝብ ከሌለ ቅዱስ ሲኖዶስ የለም። ቅዱስ ሲኖዶስም ከሌለ ደግሞ ህዝብ ሊሰበሰብ ካልተማረ እምነቱን ሊከተል ባህሉን ወጉን ሊጠብቅ አይችልም። ያ ችግር
ተመልካች በማጣቱ ለምን ግራ እንደምትጋቡ ሁሉም በሰሜን ክፍል ያለው፣ በምዕራብ ክፍል ያለው፣ በደቡብ ክፍል ያለው ሁሉም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ግልጽ የሆነ ችግር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ እንዳለ ይታወቃል። ማንም ሰው ያውቃል። የአስተዳደር ችግር እንዳለ ይታወቃል። ችግሩ የሃይማኖት ችግር ሳይሆን፣ የቀኖና ችግር ሳይሆን፣ የዶግማ ችግር ሳይሆን የማናጅመንት ችግር ነው። የአስተዳደር ችግር። ህዝቡ ለምንድን ነው ግራ የሚጋባው? ጥያቄው ያለው ሲኖዶስ ጋር ነው። ሲኖዶሱ ጥያቄ መልሶ ቤተክርስቲያኗን መጠበቅ፣ ህዝብን ግራ ካለማጋባት፣ ህዝቡ በአንድነቱን ጠብቆ አብሮ የኖረው ማህበረሰብ ተፋቅሮ እንዲኖር ማድረግ ግዴታ ነው። ነገር ግን እውነተኛውን ጥያቄ ወደ ፖለቲካ ወይም ወደ ዘር ለጥፎ ማየት ተገቢነት የለውም። ከሞራልም አኳያ ከስነ ልቡና ከማንኛቸውም አቅጣጫ ሲታሰብ ሲታይ ትክክል አይደለም። ይሄ እኛ ስናገለግል የኖር ነው ከሰሜን ከደቡብ መጣ ብለን አይደለም። ሁሉንም ማህበረሰብ በፍቅር በአንድነት ሆነን ነው ስናገለግል የኖር ነው። በገጠሪቷ ቤተክርስቲያን በቀደም ዕለት ተናግሬ ያለው ቤተክርስቲያን እየተዘጋች ከተማ ውስጥ ብቻ እየቀራች ነው ያለችው። ይሄ ሊያሳዝነ የገባም ወይ? ምእመናን ወንድሞቻችን፣ የምትወዱን የምንወዳችሁ፣ አብረን የኖርን የምናከብራችሁ፣ ስለ እናንተ የምንሞትላችሁ ወንድሞቻችን የቤተ ክርስቲያን መዘጋትስ አያሳዝናችሁም ወይ? ችግሩ አለ ብላችሁ ስትጮሁ ነበር። ራሳችሁ በተለያየ ችግር በተለያየ የአስተዳደር ችግር አለ ብላችሁ ተስፋ ስትቆርጡ ነበር። በቤተ ክርስቲያን ላይ ያለውን መከራ ቤተ ክርስቲያንን እናገልግል ባለው ሕግ መሰረት በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት የቀደሙት አባቶቻችን በሰጡን አቅጣጫ መሰረት ባስቀመጡልን ሕጋዊ መሰረት ቤተ ክርስቲያንን እናገልግል ብሎ መነሳት አንደኛ ግራ ያጋባል ወይ? ሁለተኛስ ደግሞ በተገኙበት ቦታ ይገደሉ የሚል ከአንድ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን የማይጠበቅ ነገርስ ሊነገር ይገባል ወይ? ይሄ አግባብነት አለው ብላችሁ ታስባላችሁ? ይሄንን ጥያቄ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ መተው ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በሚያውቀው እኛ ማንንም ለመለያየት፣ ማንንም ለማንኳሰስ፣ ማንንም ለማሻማቀቅ አይደለም። ቤተ ክርስቲያናችንን ብቻ ሀሳብና ዓላማ አድርገን የተነሳን ሰዎች ነን። ማንንም ለመጉዳትም አይደለም። የፖለቲካ ስራም ስትራቴጂም ለማራመድ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ግን እየተጎዳች በመሆኑ አገልጋይ እኔም ራሴ የተለያዩ በገጠር ላይ የተለያዩ ቤተ ክርስቲያናትን አሳንጫለሁ። ከኔም ጋራ የለፋችሁ ዋጋ የከፈላችሁ ብሔራችሁ ሌላ ሆኖ ነገር ግን በተለይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሰራችሁ ወንድሞች ያላችሁ እነዛ ቤተ ክርስቲያኖች ዛሬ ተዘግቷል። የሉም። ለምንድን ነው የተዘጉት? አገልጋይ የሚያገለግላቸው ካህን በማጣታቸው ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ ይሄ ነገር አሳስቦት ያውቃል ወይ? ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ይሄ ጉዳይ አሳስቦት ያውቃል ወይ? እያንዳንዱን ነገር ወደ ፖለቲካ ለጥፈ ነው እንዴት ይቻላል? እንዴት መሮን እንችላለን? እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖትንም ወደ ፖለቲካ ሌላውንም ነገር እንዴት ይደረጋል? እንደዚህ እንዴት ይኖራል? ምን አይነት ሀገር ነው ለኢትዮጵያውያን ልጆቻችን የምናስረክበው? ምን አይነት ስነ ምግባርስ ነው የምናስተምራቸው? በመጀመሪያ የእኛን ሀሳብና ዓላማ ሳትረዱ አትፈርጁ። ምክንያቱም እኛ አቅም የለንም። ትክክል ነው። አቅም የለንም። አቅም የእግዚአብሔር ነው። ቤተ ክርስቲያንን ላገልግል በቋንቋ ማለት ግን ኃጢአት አይደለም። እዚህ የተሰበሰበው ከተለያየ ብሔረሰብ የመጣ ነው። ከ8 በላይ ቋንቋ የሚናገሩ ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ እንደ ግለሰብ ከ5 በላይ ቋንቋ የሚናገሩ ናቸው። እንደ አካባቢ ከተቆጠረ ከ8 በላይ፣ እንደ ቋንቋ ተናጋሪ ከታሰበ ደግሞ
አንድ ሰው ከ5 6 በላይ ቋንቋ የሚናገሩ አባቶች ናቸው እዚህ ያሉት። እነዚህን ሁሉ አባቶች ቤተ ክርስቲያን ብትጠቀምባቸው ትጠቀማለች እንጂ ትጎዳለች ወይ? ምኑ ጋ ነው ክፋቱ? ምኑ ጋ ነው ችግሩ? ምኑ ጋ ነው ኃጢአቱ? ምኑ ጋ ነው የቱ ጋ ነው እስቲ ቤተ ክርስቲያንን የለየናት ወይም ደግሞ የከፈልናት? አባቶቻችን ሲናገሩ ነበረ። በፍትሕ መንፈሳዊ የተጠቀሰው በአንቀጽ 5 ቁጥር 91 ላይ ያለውን በተደጋጋሚ በአባቶቻችን በሊቃውንተ ማነው በሊቃነ ጳጳሳቱ ሲገለጽ ቆይቷል። ስለዚህ በዛ ሕግ መሰረት ክፍተት ባለበት ቦታ አባቶቻችን አገልግሉ ብለው መድበዋል። ከዚህ በኋላ ሁላችንም በተመደብንበት ቦታ ሄደን ለመገልገል ሳይሆን ለማገልገል ታጥቀን ተነስተናል። የተዘጋችውን ቤተክርስቲያን ለማስከፈት እንደተባለው የተበተነውን ሕዝብ ለመሰብሰብ ችግር ያለበትን አባት ሆነን ችግሩን ለመፍታት የተጣሉትን ለማስታረቅ መከራ ውስጥ የገቡትን ተስፋ የቆረጡትን ተስፋቸው እግዚአብሔር መሆኑን ለመግለጽ እውነተኛ ምስክርነት ለመስጠት ተነስተናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ልትደግፉን ይገባል እንጂ በገዛ ኢትዮጵያውያን ነን እኮ ከየትም እኮ አልመጣንም። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለችውን ቤተክርስቲያን እናገልግልናል ነው። ልታገለግሉ አይገባም ልንባል አይገባም። አይመለከታችሁም ልንባል አይገባም። ድርሻችሁ አይደለም ልንባል አይገባም። ያደግነው በእናት ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሆነ ከውጪ አይደለም የመጣ ነው። ያለነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። አሁንም ነገም የምንኖረው የምንሞትም ቢሆን ስለ ቤተክርስቲያን ነው የምንሞተው። ዋጋ የምንከፍለው ስለ እናት ቤተክርስቲያን እንጂ ስለምንም አይደለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መቃባ አኔልማ አነፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አመኔ ኡመተ ኢትዮጵያ ሁንዱመቱ ሚዲያ ከናን ሂናሶፍና አነመ ዱብሱስ አነመ ሀሶሲሱስ ዋቀዮ ስለተኤ ዋቀዮ አቦሊ ኬኛን ወጅን እንጅራቴ እኒ ዱጋን ዋደብሱ ዳረ ወዶን ተኢን አንዱበኑስ ዱጋዳ ዱጉመን ስኒን ጀዴ ዱጋ ዱበቹ ህንቀብና ዱጋዳን ዱጋ ጀዳ ሶባ ሶባ ጀዳ ጀዴቶ አከ ወንጌል dubbatutti dhugaadhan dhugaa hin dubbanna jechaadha. Han dubbannus maali oggaa jettanii wangeela waaqayyoo barsiisudha. Waaqayyo wangeela barsiisaa jedhee abboolii keenya duuka bu'oota filatee ergee jira. Isaan bichaa miti akkanumatti saba ardiitii erge. Ergasiis akka liqaawuntiitti da'ee erge ga'ee hin jenne. baay'inaan erge baay'inaan oggaa ergu kana waaqayyo hunda keenya annas naa dubbisu isinis laphee keessan keessa yaa bulchuu nan jedha. Ummata Itoophiyaa naannoo Itoophiyaa keessa hanjirtan naannolee Itoophiyaa keessa hanjirtanii fi biyya alaattis hanjirtan hundi keessanuu በኦሮሚያስ ta'ee akkanuma immoo Amaara irrattis ሲዳማ irrattis haa ta'u Walaata irrallee ta'ee Geediyoon irrattis Kafaas haa ta'u naannoo adda addaa warri jirtan qooqa adda addaa warri dhageessan hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin laphee keenya keessa dhugaa fi soba beeynetoo bulee dhugaa akka beeynu nu haa taasisu. Nuyi han barbaannu uummata barsiisudha. Hoolota xiyyanaa eegaa jedhee jira. Hoolota Waaqayyoo eeguu fi kana keessa seenne malee waan biraa amantii addaa keessa seenne Timootii kanas Waaqayyootu beekaa jechaadha. Yaa ta'u malee Eelsan maal jedhee ijoolleen barattoonni isaa gizee baay'atan xababanna maayidar nutti bakka bullu nutti dhiphatee jira. Bakka bullu kana immoo bakka bullu hin qabnu sila ta'ee heddoo biraatitti itti daanee baay'annee baay'inaani mana ijaarree jiraachuu
nu barbaachisa. Iddoos barattoonni sun immoo uummata barsiisuu fi waan biraatii miti. Hoo baay'inni maal rakkoon jira? Baay'inni rakkoo hin qabu. Namni tokkichi naannoo 3-4 bulchuurra Paaphaasii tokkichi 5-6 bulchuurra maal ta'a wal gargaaraniitoo hoo baay'inaan uummata deebifnee uummata keenya barsiifne shaggaadha. Waaqayyo san jaalatu kana mee hoo dhugaa dubbanne akkana mee kara sameen hoggaa deemne gadaamii meeqatu jira? Beeta kiristaana yookiin bataskaana adda addaatitti barsiisawwan han barsiisan qineedhaan aqwaaqwaamiin matsaafan qidaaseedhaan adda adda han barsiisan taabotaan jira. Walaattaa keessa deemamee barsiisan tokko jira. Ishi gadaamiin jira. Sidaamaa keessa deema. Dhugaan dubbadhasi abbaa seenaan jedhan walaattaa keessatti taabota 50 ijaare. Girii nama 5 fi yookiin nama 20-30 oli amantaa anamanu hin jiru. Kunoo gara biraatti deeme jechaadha. Barsiisaa dhabuu isaati. Gadaamiin jira. Oromiyaa keessa mee ilaalaa bakka meeqa gadaamiin jira? Mee Jidda jira. Anan dhaladhee ani abbaa Taklaa Hayimaanotii jedha duraan biyya Jiddaa keessattan dhaladhee ifama duraan illee dubbachuun qaba. Odoon achitti dhaladhee abbaa Taklaa Maariyaamiin jedhama. Gadaamittan guddadhee matsaafa haddisii fi biluu yookiin kakuu moofaa fi kakuu haaraan baradhee jira. Gisee baay'ee waggaa 20 ol wangeela barsiisuudhaan turee jira. Bataskaanas bakka adda addaatti ijaaruudhaan hanin moofaa illee haaromsiisuudhaan turee jira. Warri na beektanii wal beeknaa jechaadha. Obboleewwan keenyas hawwan keenyas obboleewwan keenyas akkanuma immoo ijoolleen keenya hundi keessanuu warri na beektan jechaadha. Wangeela barsiisuu fi bataskaana ijaaruudhaan akka turre hundi keenya ammas kanuma bal'ifnee bataskaana bakka jirutti ijaaruudha. Akka sameenitti gadaamii baay'een jiru. Oromiyaattis walaattaattis dabuub biyya hundumattu bakka bataskaan hin jirretti bataskaan bakka gadaamiin hin jirretti gadaamii bakka barsiisan mana bataskaana amantaa keessa hin jirretti barsiisaa goonee ijaaruufi. Kuni akka nutti toluufi kana keessa seenuun keenya hojjechuufi ba'aadhanu nu ba'aa guddaadha. Garuu hoo kuni ta'e Waaqayyo hoolota tiyya eegaa akka jedhe san hoolota Waaqayyo eeguufi. Ermiyaasis haa ta'u Hisqeel maal jedha? Aneedha ደሙን ከእጅ እፈልግሃለሁ እነዚህን በጎች ባትጠብቅ አውሬ ቢበላ ደሙን ከእጅ እፈልጋለሁ። ሆሎተ ተና ሆ ኤጉ ባቴ ቢኔሶኒ ሀኛ ተኖጋቴ ሀርከ ኬቲራ ኦኪስቲራ ኢገ ኢሳኒ ነንበርባዳ ጀዳ ኢገ ኢሳ አከ ኑራ ሂን በርባኔ ሀረኑይ ቢኔሶኒ ሆሎተ ተና አከኛኔ ኢሳን ኤጉፍ ካኔ nuyi ammaan hidhanne maal inni hoggaa jettani meeshaa hidhanne ani akkasittan laala. Namni tokko waardiyyaas haa ta'u biyya naannolee adda addaan eegan biyyaa han ta'e meeshaa erga barateen ooda meeshaa hidhatee deema. Meeshaa saniin wanna hundumaa eega jechaadha. Kunis immoo meeshaa ittiin barsiifnu meeshaa gara iddoo adda addaatitti deemnee ittiin barsiifnu jechaadha. Ani akka ofii kiyyaa anan waadaa galu ana bichaa odoon ta'in abboolii wajjiniin dhalannee wajjin dhalannee jechaadha. Hundi keenya bakka jirutti uummata barsiisuu, gadaamii ijaaruu, bataskaana ijaaruu, uummata adda addaatiin hojjenneetoo uummata gammachiisuu. Kanaan ol immoo akka namni tokko tokkotti yaaduu moti. Nuyi amantaan keenya ortodoksii tawaahidoo hayimaanotiidha. Amantaa ortodoksii tawaahidoo hayimaanotitti amannaa. Bataskaana takkitti bakka hundaa dhoqqeedhanis warqiidhanis mukaanis dhakaadhanis haa ijaarama. Bataskaana takkitti jedhamti. Hundi keenya bataskaana takkitti ijaaruudhaaf
kutannee waadaa galleetoo seennee jechaadha. Kana bichaa moti anuyi amma namni tokko nama adda addaa addaan baasuuf nuun jedhan akkasii fi moti zaranyinnatii wayinim jedhan lakkisaa fi moti hundumaa qixxee barsiisuufi hundumaa qixxuma tokkicha gooneeti hunda qixxee barsiifna. Iyyaan hojii qabuus akkasumatti hojii isaa hojjete an Oromoos danda'u as Sidaamas danda'u akkanumatti adda addaa qooqa adda addaatis an danda'u akkasumatti hundumaa walqixxee ilaaluufi walqixxee ilaalla garuu hanqooqa hin beekne suni beekuu qaba. Dhugaan isiniin jedha odoon haa ta'e ana odoon qooqa namaatii moti ijoollee addaamiitii moti han horiitu odoon beekee nan barsiisan itti jira. Sidaamaa keessa hawaasaa ture akkasii ani nan booye akkan Oromiffa beeku kanatti odoon qooqa kana beekee zooreta nan barsiisa hidheeta nan booye nama isaan barsiisu akka hin jirre argee akkas sila ta'e ammas immoo anaanan gammade keessaa hundumattuu qooqa adda addaatiin Oromiffa bichaa odoon ta'in dhufanii asitti episkooposii ta'anii too asitti argamuun isaanii na gammachiise. Ani keessidhaa baay'ee achitti hin argine giseen bulchaa ta'u har'a ginii nan gammade paappaasii ta'anii hoggaa jiraatan. Oromiyaa bichaa fi moti ani nama hundaafuu dhugaan isiniin jedha. Odoo ta'e maal ta'a inda'u qooqa adda addaan namaa dhiisati asin birrootatu odoo arganne isaan odoo barsiifne waan hin jibbaa isaanis isumatu uume hunda keenyaan uume Waaqayyoodha. Akkana sila ta'e ummata Itoophiyaa naannolee Itoophiyaa keessas warri jirtan biyya alaa keessas warri jirtan hundi keessanuu warri dhageessan miidiyaa kana dhaggeeffattan hundi keessanuu anan isiniin jedhu kadhannaa nuu godha. Phaawulos anaafis naan kadhadhaa jedhee jira. Nuu kadhadhaa nuyi hin jirru amantii Ortodoksii Tawaahidoo Hayimaanotiin barsiisuu fi Paappaasiin tokko naannolee 4-3 qabeetoo hoggaa 3tti hoggaa 2tti achi dhaquu danda'a ji'a 3tti ji'a 2tti dhaquu danda'a silkiidhaan Addis Ababaa ta'ee anaas ufsiisuus hin jira. Kuni ta'uu hin qabu uummanni Paappaasii hin dhabu maaliif uummata nuyi uummata fayyaduu fi ammas immoo araaras hoggaa ta'e dhugaan isiniin jedha abbooliin keenya liqaana Paappaasaatiirraa jammaree nuyi episkooposootirraa jammaree abboolii keenya anaallee jammaree haangoo dukkunnaadhaa jammaree qissannaa qunsinnaa hannaa kennanii abboolii keenya isaan koottaa araaramaa hojjedhaa odoo nuun jedhanii nuyi hin dinnu kunoo amma guyyaa kanatti koottaa bakka dhaqaa naannolee adda addaa isinii kennina odoo jedhanii hundi keenya wanna dinnu hin qabnu garuu beeta kanatti Oromiyaa godhuu fi akkanatti addaan sinoodorsii addaan baasuu fi warri jedhan yaasaan jiru sila ta'e nuyi hawwii akkanaan